야심한 밤, 불안한 얼굴로 술잔을 기울이는 한 남자. 그때 인기척이 들리고 방심하던 순간 누군가의 습격이 시작됩니다. 세 방의 남자를 제압하며 압도적인 괴력을 보여주는 이 거대한 괴한의 정체는 분명 남자가 아닌 근육질의 여자였죠. 몇 시간 뒤 그 집에 들어서는 또 한 명의 여자. 당연히 기절 초풍할 뻔하지만 그녀가 진정하자마자 찾아간 곳은 넋이 나간 범인이었죠. 심지어 도무지 알 수 없는 말을 하는 그녀를 두고 가장 먼저 확인한 것은 목격자. 그리고 목격자가 없다는 걸 확인하자마자 아주 능숙하게 시체를 처리하기 시작합니다. 그렇게 끝도 없는 어둠 속을 달리고 또 내달려 끝내 도착한 곳은 거대한 협곡이었죠. 협곡에 오신 것을 이어서 환영합니다. 마치 블랙홀 같은 심연 속으로 시체를 처리한다. 그런데 이 완벽한 범죄에 가쁜 화염병을 가져오더니 Lou, are you sure? Trust me. 끝내 거대한 연기를 치솟게 만들죠. 마치 이곳에 시체가 있음을 What is this place? 온 세상에 알리는 듯한 모습이었습니다. 이게 대체 You just gotta listen to me, okay? I gotta do what I say. 무슨 상황인 걸까요? 화제의 그 영화 러브라이즈 빌딩 바로 시작합니다. 땀 냄새가 진동하는 80년대 미국의 헬스장. 이곳에서 일하고 있는 매니저 루는 The end toilet is blocked. 매일같이 막히는 변기처럼 충구가 없는 무기력한 삶을 반복하고 있습니다. 그녀가 의지할 것이라곤 습관적으로 피우는 담배뿐이었죠. 그러던 어느 날 The end toilet is blocked. 쳇바퀴 같던 그녀의 지루한 삶에 도파민이 등장하죠. 도저히 여성이라 믿기 힘든 근육질의 여자였습니다. 그렇게 실로 오랜만에 루의 눈에 생기가 돌기 시작하는데 누군가 You're Lou Langston's daughter. 그녀를 방해하죠. How is your old man? He's a piece of shit. We don't talk. When you're feeling more friendly. 그는 아버지의 뒤를 캐고 있는 FBI 요원이었습니다. 그녀의 아버지 랭스턴은 갱단에게 무기를 공급하는 불법 밀매상이었기 때문이었죠. 하지만 지금 그녀에게 그따윈 중요치 않았습니다. We're still in here. We're closed. Fuck off. 십상여자 스타일로 방해꾼들을 몰아낸 루는 You're looking pretty good in there. 자연스레 둘만의 시간을 갖게 되는데 Yeah? There you are. 또다시 산통을 깨며 나타난 낄끼빠빠 친구들은 You know Lou here is a grade A dyke, right? 강제 아우팅까지 시전하며 무례하게 끼어들기 시작하죠. 그런데 그때 Touch me? Oh, hey. Yeah, here we go. 일말의 망설임도 없이 근육덩어리 남자와 맞짱을 뜨려는 그녀의 이름은 You gotta be careful. 제키. Around here, I'm telling you, it could have gone a lot worse. I could take him. Oh. 집도 없이 떠도는 그녀의 꿈은 For this bodybuilding contest next month in Vegas, 보디빌더로서의 성공이었죠. give it a shot. 그렇게 묘하게 끌린 둘은 누가 먼저랄 것도 없이 순식간에 달아오르고 동거까지 시작하게 되며 더욱더 깊은 관계가 되어갑니다. 이제 의지할 것을 찾은 루는 평생을 피워왔던 담배마저 끊을 수 있게 되죠. 그렇게 간만에 느끼는 행복감 속에 Afterwards, let's just keep driving. 제키는 이곳을 떠나자고 제의하지만 루는 선뜻 대답하지 못합니다. 왜냐하면 남편에게 시달리는 언니 베스 때문이었죠. Sorry. 그렇게 루는 Please don't. If you touch her one more time, 언니를 위해 What? What is it, Lou? it'll be the last fucking thing you do. 형부를 협박까지 해보지만 돌아오는 그의 대답은 Oh my god. 루는 치를 떨며 분노하지만 Where the fuck is he? If you refer to the husband, he's at the station giving a statement. A statement? He did. 매번 그랬듯 놈은 이번에도 빠져나갈 게 분명했죠. Have you seen her? 왜냐하면 I'll make sure she gets everything she needs. 결코 일이 커지길 원치 않는 It's best we take care of JJ ourselves. 아버지 때문이었습니다. You'll regret this. 친딸의 아니보다는 She wouldn't want to wake up and find her husband in jail. 자신의 주변에 I wasn't thinking about jail. She wouldn't want him dead either. 경찰이 들락날락거리는 게 더 싫었기 때문이었죠. I'd like to respect her wishes. It's big of you. 그렇게 Sorry, Lou. 묵인을 강요한 아버지 앞에서 루는 절망에 빠지고 God, no!
연인의 고통스러운 모습에 방아쇠가 당겨진 제키의 근육들이 들되기 시작합니다. 그렇게 그대로 뛰쳐나간 그녀의 목적지는, 아니 타겟은 JJ였고 누가 했던 다짐을 It'll be the last fucking thing you do. 제키가 대신 수행했던 것이었죠. 이어서 그녀의 끔찍한 작품을 목격한 루는 I made it right. 오로지 자신을 위해 모든 걸 내던진 제키를 구하기 위해 공범이 되어야만 했던 것이었습니다. 하지만 시신을 닉하는 여정은 사실 또 다른 위기에 부딪혔었죠. 평소 루를 짝사랑하던 동네 친구 데이지였습니다. So what are you doing out so late? Driving because I have a headache and it's a migraine. Poor Lulu. 그리고 그런 데이지에게 제키는 Melly, God, drive around! 그야말로 눈엣가시 같은 존재였죠. Ain't that your truck? 그렇게 일이 커질 조짐이 보이자 But we should go to Winkies. Are you around tomorrow? Yeah, absolutely. Sounds fun. 마음에도 없는 데이트 약속을 잡으며 Tomorrow. 불청객을 떨군 루는 인트로에서처럼 꼭꼭 숨겨둔 모자를 파내 거대한 연기 기둥을 피워올리며 대놓고 시체가 이곳에 있음을 광고한 것이었죠. Someone's gonna see that smoke. 그리고 And then the cops are gonna find JJ's body. 그렇게 한 이유는 It's okay. It's good. 그 밑에 There's other shit. 또 다른 무언가가 있기 때문이었습니다. There's other shit down there that's gonna lead them to someone else. 그 협곡은 그녀의 아버지가 애용하는 시체 처리 장소였던 것이었죠. Stay here. Lay low. 즉 JJ 살인죄를 아버지에게 뒤집어 씌움과 동시에 그간 해왔던 그의 모든 업보를 한 번에 청산시키려는 것이었죠. 그렇게 계획은 순조롭게 진행된 듯했지만 Left from the hospital, they're gonna be looking at you. Who else knows about that place? 경찰까지 매수할 정도로 마을을 장악한 아버지는 Someone burnt it up pretty bad. 타격을 받긴커녕 Maybe they didn't know the smoke could be seen for miles. An innocent act of stupidity. Or maybe there's something you won't tell me. 이미 범인 색출까지 마친 상태였습니다. 게다가 남편의 사망 소식에 언니는 무너질 듯 절규하죠. 그것은 의지하던 것이 사라진 것에 대한 두려움이었습니다. 그리고 그 두려움은 제키 또한 마찬가지였죠. 이미 감당하지 못할 현실에 멘탈이 나가있던 그녀는 당장이라도 이 끔찍한 현실을 벗어날 도피처가 절실히 필요했습니다. 그렇게 자신이 저지른 일들을 잊기 위해 스테로이드를 과다 투입한 제키는 You killed him. Did you get that? You're welcome. You're fucking crazy. Fuck you. Fuck you! This isn't a game, Jack. We have to be so fucking careful right now. Forget about Vegas. 이쯤 정신이 나간 채로 대회장으로 도망가 버리죠. 이어서 스멀거리며 올라오는 죄의식을 스테로이드를 사용해 강제로 억누르며 무대에 오르고만 제키는 결국 목구멍까지 차오른 현실이 고토하듯 쏟아져 나오며 Maybe I told you to lay low. 최악의 결과를 맞고 맙니다. 그렇게 제키는 체포되지만 보석금을 대납해주며 Alright, Rambo. Your guardian angel suit. 그녀를 구해준 이는 뜻밖에도 랭스턴이었습니다. I know you didn't ask for my advice, but seeing how you're sitting in my car, I get to tell you anyway. 이어서 그는 Can't go around killing people without figuring out a few of the details first, you know. 그녀를 심리적으로 압박하며 I want to get out now, please. They found a body. Cops. I came out here to help you, both of you. 거부할 수 없는 어떤 제안을 하죠. Call me when it's done. You try and get some sleep now. 한편 Did want to ask you one thing though. And 상황이 비슷한 건 루 또한 마찬가지였습니다. What? 그것은 what was she doing driving your truck? 질문을 빙자한 데이지의 협박이었죠. You know. That big girl. That you two are maybe together or something. I. 루는 탈압박을 위해 발버둥치지만 Yeah, it's a weird coincidence that she was behind me. Yeah, I thought it was weird too. 심지어 그녀는 And that you were driving JJ's car. 루가 몰던 차가 죽은 JJ의 차인 것까지 알고 있었습니다. 그렇게 코너에 몰린 루는 데이지의 요구에 따라 강제 데이트에 응하게 되죠. Hey, look. 그런데 그때
웬 케찹이, 아니 데이지의 뚝이 날아간다. 제키였죠. 랭스턴의 제안은 바로 사건의 유일한 목격자 데이지의 제거였던 것이었습니다. 그렇게 랭스턴의 올가미에 걸려 제키는 또 한 번 살인을 저지르게 되고 It's done. She was with Lou. 연인의 범죄를 덮기 위해 루는 또다시 뒤처리를 시작하게 되죠. 그런데 그때 지리는 타이밍에 FBI가 방문합니다. 그렇게 급한 대로 소파 뒤로 시체를 숨기고 Sorry, one sec. Hey. You gonna let us in? 집팬티 마려운 집들이가 시작되는데 심지어 이것은 인터뷰를 빙자한 집수색이었죠. 게다가 You talked to your dad recently? I told you we don't talk. 우리 양양이가 블러드 출을 핥기 시작합니다. 과연 Is that right? 이 파국의 끝은 어디로 향하게 될까요? 이 다음 내용은 현재 극장 혹은 지모비 멤버십에 가입하시면 확인하실 수 있습니다. 영화 러브라이즈 블리딩, 여성 보디빌더와 헬스장 관리인이 사랑과 범죄에 휘말린다는 독특한 소재의 퀴어 영화인데요. 전하고자 하는 메시지를 여러 상징성을 담아 다면적으로 풀어냄으로써 이런 류의 영화들이 빠지기 쉬운 교조적인 함정을 피해가는 영리한 영화라고 생각합니다. 역시나 공개 직후 평단의 호평과 응원 속에 올해 부천영화제의 무려 개막작으로도 선정되었는데요. 특히 절대 예상치 못할 마지막 장면으로 많은 이들에게 충격과 임팩트를 선사합니다. 그 논란의 장면을 직접 확인하길 추천드리고요. 영화 러브라이즈 블리딩은 현재 절찬 상영 중임을 알려드리며 물러가겠습니다. 감사합니다. 지모비였습니다.